केतक पंडित तिनै मझारी, शब्द श्रवण सुन गिना उचारी। इसके अर्थ सुनाइए हमको, संत रूप देखत है तुमको। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। केतक पंडित तिनै मझारी, शब्द श्रवण सुन गिरा उचारी। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दूसरी उदासी शुरू की है। गंगा तो होंदे हुए सतपुर जगे ब्रिज जिन्हों मथुरा कहा जाता है, और इस अध्याय का सरलेख ही है ब्रिज अयोध्या ते कांसी के लोगों को उपदेश। सतगुरु जी ब्रिज पहुँचे ने, इत्थे शब्दोच्चारण किया है। बहुत वड्डा मेला है, पूरे जन्माष्टमी लोग मना रहे सन। इस शब्द को सुन के कई विच पंडित विद्वान ने जिन्होंने सुनिया कुछ कुछ समझ लगी, उन्होंने हाथ जोड़ के सतगुरु जी को बेनती की कि सतगुरु जी इसके अर्थ सुनाइए हमको, संत रूप देखत है तुमको। क्योंकि इन्होंने नहीं पता कि सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी आप परमेश्वर ने। इन्होंने नहीं पता कि इन्हों का नाम सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी है, पर कहते ने तुसी संत स्वरूप लगते हो, तो कृपा करो ये जड़ा तुसी उच्चारण किया है इस शब्द के सानू अर्थ भी दसो। श्री नानक सुन अर्थ बखाना, एक मन है विकार सुनो सुजाना। सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने फिर अर्थ किए तो कहते पंडित जी तुसी बड़े सियाणे हो, इस करके एक मन होके ते ध्यान दे नाल इनदा अर्थ सुनियो। सस राव उड छित बाए सो तैसे, त्रै जुग में है वरते थी जैसे। एक तो जेडे लोगों का मनना है कि सतयुग कोई होर सी, त्रेता कोई होर सी, दुआपर कोई होर है, कल युग कोई होर है। ये युगों की वंड के मुताबिक ये अड्डो अड्ड युग उन्होंने विच मन्ने जाते हैं। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह वहम भरम दूर करने वास्ते जोड़ा शब्दोच्चारण किया फिर अर्थ करते हैं। रव सस चले तारका लक बगोए, कि देखो उही तारे ने। गुरु साहब जी कहते हैं रव सस रव उड उडदा अर्थ हुंदा तारे। चंद्रमा भी वही है, तारे भी वही ने, धरती भी वही है। बाए सो तैसे, ये जी हवा चल रही है, ये हवा का चलन का ढंग भी वही है, तरीका भी वही है, हवा भी वही है। केड़ी जी कहते त्रै युग मैं वरते थे जैसे, जेड़े इस तो पहलों तीन युग तुसी अड मनते हो। सतयुग भी हवा इवें चलती सी, सतयुग भी आकाश कोई नीला काला पीला नहीं सी, त्रेते भी उस तरह का सी, दुआपर भी उस तरह का।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਮਾਨਵ ਮਲਣ ਬੁੱਧੀ ਭਏ, ਜਾਤੇ ਕਲੀ ਲਖਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਵੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੈਂਤ। ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕੰਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਮਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਸ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਯੁਗੀ ਹੋਣ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਯੁਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਨ ਇਨ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਆ, ਕਲ ਜੇ ਨਰ ਜਨਮਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਅੱਜ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੌਪਏ ਬਰਖਾ ਬਿਖੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਜੈਸੇ, ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਹੈ ਇਹ ਤੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਐਸੇ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ, ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਦਾਰਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਲ ਜੁਗ ਕਿਤ ਦੇਸ਼ ਨ ਆਇਓ, ਬੈਠਿਓ ਕਿਤੇ ਦੁਰਗ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਯੁਗ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਿਓ ਕਿਤੇ ਦੁਰਗ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਆਪਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਖਣ ਅਬ ਮਨੁਜ ਕਰਾਈ, ਯਾਤੇ ਕਲਯੁਗ ਪਰਤ ਲਖਾਈ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਲੱਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ,
इत्थों साफ दिसदा कि कलयुग ही है। ये कलयुग वापरिया कि धर्म का जोड़ा पाया है पर अंदरों कुकर्म कर रहा है। जात सत तप है पूरा नहीं, नाम जपे ते कह बदराही। कहते ना ये जात विच ना सत विच ना तप विच पूरा तो हुंदा ही। और उतों तो जिहड़े नाम भी जपते हैं वो भी कुराए पे रहिंदे ने। उतों जपते हैं धर्म का चोला नाम तो मूँह दे विच है पर बगल च छुरी है, अंदरों पाप कुमारे। सतयुग पापी एक ते देश मारिए सोए। हुण सतगुरु जी समझाउंदे ने पंडित जी, सतयुग विच एक पापी जिहड़े पापी हुंदे ने पाप हो जाए एक तो ये तुहाडे 'च मन्निया जांदा सी कि एक ने पाप किया वो सारा देश या सारा नगर सारा पिंड ही पापी हो गया। एक ने पाप किया कहते सारा पिंड ही या सारा नगर सारा देश ही पापी है। त्रेते नगरी पीड़िए द्वापर कुल अग होए। कहते इस तरह त्रेते विच एक पापी होने जाने नाल सारा नगर पापी जाना गया। द्वापर विच तुसीं क्या एक पापी हो गया तो उनके कुल जिहड़ा खानदान है वो सारे पापी है। अगे धियां पुत्र भी पापी उनका प्यो दादा भी पापी, सारा कुल ही पापी। पर गुरु साहब जी कहते हैं कल युग पाप करे सो पावत, पुण सतगुरु जिह को बख्शावत। पर सतगुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं। ये कल युग के भी कहते चंगी तरह समझ लो, ये कल युग जे मनते जे ना बस ये युग ऐसा है कि इहदे च जिहड़ा पाप करेगा वही भुगतेगा। जिन्हें पाप किया उन्होंने ही भुगतना पैना। और गुरु साहब जी ने पावन बचन बाणी दे विच बड़ियां थावां ते कहे जिहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। ये शरीर कर्मां दा खेत है पे इहदे विच जिवें दा कोई बीजेगा उवें ते वड्डेगा। और वड्डना भी आप है खाना भी आप है। कई बार बेनती की है देखो जिमीदार जिहड़े दुनिया का पेट भरते हैं भावें सड़कों ते पिछले 10 महीनों तो बैठे ने, पर जिमीदार फसल बीजदा तो सारे लोग खाते हैं, देश खाता और बाहर के देशों वाले भी खाते हैं। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते धर्म की दुनिया में ऐसा नहीं पाई। ये शरीर खेत में जो कुछ बीजेगा वड्डना भी आप है खाना भी आप है। जे पाप तो किया कोई दूसरे नूं उनकी सज़ा मिलनी नहीं। पर हाँ पुन सतगुर जिह को बख्शावत, जे गुरु कृपा करे तो उस पापी नूं वो बख्श दिंदा है, उन्होंने बख्शा दिंदा है। पर वो पापा तो तोबा करके किते करी मन्ने तो सही। नाम दान दे करे उधारा, इस बिन अपर न को उपचारा। गुरु नाम का दान दे के उनका उधार करता है। और सतगुरु जी कहते हैं अज के इस समय में नाम तो बिना होर कोई उपचार नहीं, कोई चारा नहीं कि साडा पार उतार हो सके। वेद अथर्वण मत कर सब ही, हर कीरत गत देवत जब ही। क्योंकि इन्हां पुराणों नूं मनदे ने। कहते वेद जिहड़ा अथर्वण आदि ने जिन्ने वेद ने चारे वेद उन्हां दा मथन करके तत्त निचोड़ के तुहानूं गल कही है कि रब दे कीर्ति परमेश्वर का नाम एक सर्वश्रेष्ठ जिहड़ा उपचार है। नावण धोवण बिरथा सारे, राग द्वैक मल नहीं उतारे। कहते होर तीर्थां ते जाके नहाउणा धोना ये स्वा सारे दे सारे केवल कर्म कांड ने और व्यर्थ ने। क्योंकि जे अंदर दे मैल नहीं उतार सकते तीर्थ तो जां उन्हां ते नहा के अंदर दे मैल तुसीं उतारना ही नहीं चाहते तो ये सारा कुछ ही व्यर्थ है। हुण इवें दा नाता होया भगत कबीर जी कहंदे ने भावें 36 वारी नहाओ, 68 तीर्थां ते नहाउणा भावें रोज़ ही नहाओ। लोग तो खुश हो जाएंगे कि बड़ा तीर्थां ते इशनान करता, बड़ा धर्मी चोला पाया है। पर बाबा कबीर जी ने बचन कहे ने अंतर मैल जे तीरथ नहावै, तिस बैकुंठ न जाना। ना तो इवें तीर्थां ते टुब्बियां ला के नहा के
ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਇਹ ਆਣਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਰੱਬ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੋ ਹੋਏ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਬੰਧਨ ਮੋਚੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵੋ ਸੁੱਚਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਬੰਧਨ ਮੋਚੂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਲੇਣ ਤਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡਾ, ਸੇ ਨਰ ਸਹਿ ਅਦਕ ਜਮ ਡੰਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਸੇ ਨਰ ਸਹਿ ਅਦਕ ਜਮ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਚਰ ਰੰਗ ਜੋ ਹੋਏ ਮਿਉਰਾ, ਬੋਲਤ ਬਾਣੀ ਅਤਿਸ਼ੈ ਰੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਯੂਰ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਕਿਰਮਣ ਕੋ ਖਾਹੀ, ਤਿਉ ਦੰਬੀ ਪੇ ਅਬ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਂ ਕਿਰਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਪਤੰਗੇ ਸਭ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੇ ਨਾਦੇ ਬੇਦੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਉਧਰ ਰੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੁੰਨ ਲੋਭ ਅਧੀਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਾਏ ਨਰਕ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਬ ਪਛਤਾਵੇ ਫਸੇ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨ ਹੈ ਔਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਉਲਾਮੇ ਤਾਹੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤਜ ਜਾਚੈ ਔਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਗੁਰ ਅਸ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਤੰਬੇ ਲੱਜਤ ਸਭਾ ਮਜਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਬੀ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿਸਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਕਹਿ ਬਾਨੀ ਕਹੇ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਮ ਮਨ ਠਾਨੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੈ ਸਰਗੁਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਕਹੋ ਨਿਜ ਭੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਗੁਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਬਹਿਣ ਉਚਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਦਵੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਕੋਈ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੇਦ ਹੋਏ ਤੋ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸੇਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਲਖੋ ਅਭੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਗੁਣ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਵ ਜਾਨੋ ਅਣਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਰਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਸਭ ਦੇਹ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਸਭ ਦੇਹ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਂ ਕਰੇ ਕਲੋਲ ਪੁੰਨ, ਤਨ ਧਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਅਵਨੇ ਕੋ ਭਾਰ ਨਿਵਾਰਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਯਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਨ ਅਵਨੇ ਕੋ ਭਾਰ ਨਿਵਾਰਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਹ ਕੇ ਚਰਿਤ ਹਿਰਦੈ ਤੁਮ ਧਾਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੈ ਕਪਟ ਵਿਸਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੁਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਵੇ, ਤੁਰਕ ਮੂਵੇ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਈਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਪੂ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੇਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀ ਮੰਨਣੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਭਵ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਜੇ ਬੰਦੇ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਨਹਿ ਤੇ ਹਰ ਆਰਾਧੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਨ ਤੇ ਹਰ ਆਰਾਧੇ, ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਮਲ ਕਰੋ ਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਜਪੋ ਨਾਮ ਸਭ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੱਜਣ। ਕਨ ਮੈਂ ਹਰ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਅਪਰ ਨ ਜਾਨੋ ਇਸੇ ਸਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜਾਣੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਭ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਸ਼ਟ ਹੋਏ ਜੇ ਦੰਭ ਕਮਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੰਭ ਕਰੋਗੇ, ਪਖੰਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਦਇਆ ਸਦਨ ਕੇ ਬਦਨ ਤੇ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਗਤ ਦੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੁਕਤੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੰਧਨ ਕਰਤ, ਸਿੱਖ ਭਏ ਮਨ ਚੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਤੇ ਹਤੇ ਜਾਤਰੀ ਤਹਿ ਥਾਈ, ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕ ਆਵਤ ਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕੇ ਆਵਤ ਧਾਈ, ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ